Very good morning, students. Welcome back to the computer science class. In Python, we are studying functions. Unit 2, Chapter 7, Python functions. We studied, already seen what is function, what are the advantages of function, then what are the types of function, then what are the types of function arguments, then in the user defined functions, how to define and call, then lambda functions, how to define and call. Next we are going to built-in functions. What is built-in functions? Built-in functions are predefined functions, are also known as library functions, which are already pre-written in the Python interpreter, already preloaded inbuilt functions. Okay, straight away we are going to the functions, built-in functions. What are the built-in functions? So these are predefined in Python interpreter. We are mostly frequently used functions only we seen here. Built-in functions or library function we seen here. So library functions or built-in functions are functions which are already written in Python. That's all. So built-in and mathematical functions. Here we study built-in function first. What are built-in functions? Inbuilt written functions are first listed. Then mathematical functions are listed at the end. What are the built-in functions? ABS, ORD, CHER, BIN, type, ID, min, max, sum, then format, round, power. These are the built-in functions. Next one is mathematical function. What are mathematical functions? Floor, ceil, sqrt. These are the mathematical. Much more functions are available, but here these are most frequently used so far, which is given in your syllabus. Okay. So for mathematical functions, you have to import mathematical module. Import math module for all mathematical functions. Here only 3 functions are given: floor, ceil and sqrt. Other functions are built-in functions. We need not to import any module. Like in C++, hash include. You can include various header file. If you use these math functions or any other mathematical functions, you have to import math module. Here, instead of include, here import. Then header file, here module name. Instead of header file, here module name. Comparing with C++C. Okay. So first we can see the built-in functions. We need not to import any modules, which is already pre-written or inbuilt in Python. Okay. Those are ABS, first ABS function. ABS functions returns an absolute value of a given number. Absolute value of a given number. So for this function, you can pass one argument or parameter. One argument or parameter. Argument means direct value. Parameter means variable form. Okay. It will return absolute value of a given number. Absolute value means only positive values. The given value is positive, same value will be written. If given value is negative, it will be converted into positive, then the same value will be returned. That is known as absolute function. So absolute function returns the given numbers. It may be a floating number or integer number. That number's result will be displayed. Let us see the example with this code. Copy, paste. Then what will happen? For this 20 minus 23.2 assigned to x and y respectively, we display xy message along with nearby ABS function. So ABS function calls this x, pass this x, so same value will be written. Here y also pass the same, but minus 23 will be written to plus 23, then the same will be written to this caller place. Okay, so it will display the result as like as in your textbook given. Okay. So let us see, run this, alt F, first save this, then run this.
what will happen? 2023.2 will be written as per your textbook output. So what is ABS function means? This is the definition. What is the syntax of ABS function means? This one. Explain ABS functions with the example means you have to write the entire row. It may be 2 or 3 mark question. What is ABS function? Write the syntax 2 mark question. What is ABS function? Explain. That means 3 mark question. So in 1 mark question also, the definition will be given, a list of functions which is the correct one. Choose the correct one also given. Or program coding is given, then choose the best option. What will be the output of the above coding? That kind of questions will be raised. So all the built-in and mathematical functions very, very important in 1 mark, 2 mark, 3 mark and 5 mark too. In 5 mark, explain built-in functions with examples. So you have to explain any 5 at least. Or explain mathematical functions with example. Mathematical functions in your textbook, only 3 functions given. You can explain with example. That must be important one. Or otherwise specifically they gave any of these 5 built-in functions, then explain that. Likewise questions also asked. So 1 mark, 2 mark, 3 mark, 5 mark, all important parts. Which part? Built-in and mathematical functions. So absolute functions, built-in function, library function, just makes a given number which receives only one argument and returns one value. The return value must be absolute value. Absolute value means only positive value. It will return only positive part. Positive value means it will return the same value. Negative value means it will convert the negative into positive. The same number converted into positive, then it will be returned. That's all. This is known as absolute function. Then odd function. What is odd function? Odd function returns the ASCII value of Unicode character. Let us check this odd function. How to check this odd function? For example, C is equal to A, D is equal to capital A. I give the same character constant, small a, capital A, or small a to small z. Let us check small a to small z. X is equal to order of. In ASCII table list, order number of this character, small a or small z. So here the argument is character constant. So returns the ASCII value for the given Unicode character. Here the given number, it will returns the same number. Here receives one character and returns the order of the given character. Order in the table of ASCII value. So returns the ASCII value for the given Unicode character. In ASCII table, all the characters are listed. What is the position அல்லது or என்ன சொல்லலாம், ASCII value of the given character symbol, it will be displayed. For example, here I save this and execute the same. What it will lead? X is equal to 97, Y is equal to 122, ASCII value. These are the ASCII values are frequently used. You have to remember everything. I repeated several times. நிறைய டைம் சொல்லியிருக்கேன். இந்த எஸ்கி வேல்யூவில் திரும்ப திரும்ப கேட்பாங்கப்பா அப்படின்னு. கேபிட்டல் இசட். இப்போ நான் சேவ் பண்ணுறேன். சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுறேன். இப்போ நான் 65 to 90 எஸ்கி வேல்யூ. அதே மாதிரி நம்பர்ஸ் டிஜிட் 0 to 9, 48 to என்ன கிடைக்கும், சேவ் ரன் பண்ணுறேன். 48 to 57. இதே பாருங்கள், டாட் சிம்பிள் 46, ஸ்பேஸ் பார் 32, ஒரே ஒரு சிங்கிள் ஸ்பேஸ். டாட் சிம்பிள் 46, 32, ப்ளஸ் சிம்பிள் 43. இப்போ ப்ளஸ் சிம்பிள் போடுறேன் 43.
ஸோ 32. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய செக் பண்ணலாம். டாலர் சிம்பிள்னா 46. சரி 36 பற்றி சொல்லிட்டேன். 46 இஸ் டாட் 36 டாலர் சிம்பிள். ஸோ ஆட் ஃபங்க்ஷன் சிம்பிளி சே என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு சொன்னால், ஆட் ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ன்ஸ் த எஸ்கி வேல்யூ, the Unicode character sets, because Python uses Unicode characters. Python, Java, அதுக்கப்புறம் வந்த latest languages எல்லாமே Unicode character sets. Unicode character setsலேயும் first 128 characters same as ASCII தான். Beyond 128 characters தான் நம்ம அதர் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் எல்லா லாங்குவேஜஸ்க்கும் இருக்குது. இதை பற்றி நம்ம லாஸ்ட் இயரே படிச்சிருக்கோம். Unicode character set நம்பர் சிஸ்டம்ங்கிற சாப்டரில் கடைசியாக படித்தோம். இவங்களாம் ரிமெம்பர் பண்ண முடிஞ்சால் ரிமெம்பர் பண்ணுங்கள். அந்த எஸ்கி டேபிள் எடுத்து பாருங்கள். அந்த எஸ்கி டேபிள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூலாம் தான் இருக்கும். 97க்கான பைனரி வேல்யூ என்னவோ அதுதான் ஸ்மால் ஏ, 65க்கான பைனரி வேல்யூ என்னவோ அதுதான் வந்து கேபிட்டல் ஏ. இதெல்லாம் எஸ்கி டேபிள்ஸில் அங்கே படிச்சிருப்பீங்க. அந்த டேபிள் வேணால் 11th புக் இருந்தால் எடுத்து ஒரு கிளான்ஸ் பாருங்கள். ஓகேவா? ஸோ அப்சல்யூட் ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ன்ஸ் கிவன் நம்பர்ஸ் அப்சல்யூட் வேல்யூ. ஆர்டினரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் எஸ்கி வேல்யூ ஃபார் த கிவன் character, for the given Unicode character. ஸோ இங்கே அனுப்பணும். ஸோ இங்கே கேரக்டர் அனுப்புகிறோம், அதே எஸ்கி நம்பர் திருப்பி அனுப்புது. சரி, கேரக்டருங்கிற ஃபங்க்ஷன் என்னங்க? கேரக்டருங்கிற ஃபங்க்ஷன் அதனுடைய இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஆர்டினரி ஃபங்க்ஷன். இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஆர்டினரி ஃபங்க்ஷன்னா அதனுடைய ரிவர்ஸ் ப்ராசஸிங் செய்யுது. அப்போ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணணும்? எஸ்கி வேல்யூ அனுப்பணும், அது யூனிகோட் கேரக்டர் ரிட்டர்ன் பண்ணணும். ஸோ திஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் யூனிகோட் கேரக்டர் ஃபார் த கிவன் எஸ்கி வேல்யூ. அங்கே எஸ்கி வேல்யூ அனுப்பிச்சோம், யூனிகோட் கேரக்டர் ரிட்டர்ன் பண்ணுச்சு. இங்கே யூனிகோட் கேரக்டர் அனுப்புகிறோம், அது என்ன பண்ணுது? எஸ்கி வேல்யூ அனுப்புது. ஸோ இது கேரக்டர் ஃபங்க்ஷன். திஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஆர்டினரி ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் இதை செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இதை எப்படி செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ப்ரோக்ராமில்? ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, கேரக்டர் கான்ஸ்டன்ட் கொடுத்ததுக்கு பதில் இப்போ 65 கொடுக்குறேன். அதே மாதிரி இது என்ன கொடுக்குறேன்? 122 கொடுக்குறேன். ஸ்மால் இசட் வரும். 65னா கேபிட்டல் ஏ வரணும். ஃபங்க்ஷன் நேம் என்ன வைக்கணும்? CHR கேரக்டர். CHR கேரக்டர் ஆஃப் XY. அங்கே வேறு லெட்டர் வேரியபிள் நேம் தான் மாதிரி இருக்குது, அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. இங்கே CDன்னு கொடுத்துருக்காங்க. நான் அதுக்கு பதிலாக என்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா XYன்னு கொடுத்துருக்கேன், அவ்வளோதான் வேரியபிள் நேம்ஸ். ஸோ இதை நான் சேவ் பண்ணுறேன். சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுறேன். what will be the output? capital A small zங்கிற கேரக்டர் வேல்யூ தான் XYல அசைன் ஆகுது. சாரி, XYனுடைய எஸ்கி வேல்யூனுடைய கேரக்டர் வேல்யூ 65னுடைய கேரக்டர் வந்து கேபிட்டல் ஏ. சப்போஸ் இதே உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்க மாதிரி ப்ளஸ் சிம்பிள் இன்னும் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 65 தான் கொடுத்துருக்காங்க. சரி, நம்ம வேறு ஏதாவது ஒரு சிம்பிள் வச்சுக்கோம். ப்ளஸ் சிம்பிளுக்கு வேறு ஏதாவது ஒரு சிம்பிள். என்ன சிம்பிள் வைக்கலாம்? ஈக்குவல் டு சிம்பிள் வைக்கலாமா? சரி, ப்ளஸ் சிம்பிள். சரி, இங்கே வேல்யூ கொடுக்கணும். 75 63 என்ன வேல்யூ? ஆல்ட் F5. ஸோ 63க்கு என்ன வருது? கொஸ்டின் மார்க் வருது. 75க்கு என்ன வருது? கேங்கிற கேரக்டர். ஸோ இந்த யூனிகோட், இந்த எஸ்கி வேல்யூக்கான யூனிகோட் கேரக்டர்ஸ் வந்து என்ன வருது அப்படின்னா 75க்கு கேபிட்டல், 63 கொஸ்டின் மார்க் சிம்பிள். ஓகே, ஸோ இங்கேயே நம்பர் அனுப்புகிறோம், அதாவது இன்டீஜர் நம்பர் அனுப்புகிறோம், அதாவது எஸ்கி வேல்யூ அனுப்புகிறோம், அது கேரக்டர் ரிட்டர்ன் பண்ணுது. இங்கே கேரக்டர் அனுப்புனா எஸ்கி வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணுச்சு, அது நம்பர், ஒரு இன்டீஜர் ஹோல் நம்பர். தென் பைனரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்க முடியும். இப்போ நார்மலாக we are using decimal number system. We are using processing calculation decimal number system. Decimal number system consists of 0 to 9, then dot symbol, one dot symbol. It is a float number, a real number, dot symbol allowed. So binary numbers also நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணலாம். இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் பைனரியாக கூட நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். இன்புட்டாகவே பைனரியாக கொடுக்கலாம். அதை நம்ம லிட்ரல்ஸில் படிச்சிருக்கோம். யூனிட் செகண்டுடைய ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் வேரியபிள்ஸ், பைத்தான் வேரியபிள்ஸில் படிச்சிருக்கோம். லிட்ரல்ஸுங்கிற கடைசி டாப்பிக்கில் படிச்சிருக்கோம். ஒரு நம்பர் நம்ம இன்புட்டாக கொடுக்கும்போது முன்னாடி லீடிங் வித் 0B அப்படின்னா அது பைனரி நம்பர், 0X அப்படின்னா அது ஹெக்ஸாடெசிமல் நம்பர் படித்தோம். ஸோ லைக்வைஸ் இப்போ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, பைனரி நம்பர்ஸில்
பைனரி நம்பர்ஸாக எப்படி நான் டெசிமல் நம்பராக யூஸ் பண்ணாலும் அதனுடைய பைனரி நம்பர்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா பைனரி ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம். திஸ் ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ன்ஸ் பைனரி ஸ்ட்ரிங் ப்ரிஃபிக்ஸ்டு வித் 0b ஃபார் த கிவன் இன்டீஜர் நம்பர். ஸோ நீங்கள் இன்டீஜர் நம்பர் இதுக்குள்ளே அனுப்பணும், இதுக்கும் ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் அனுப்பணும், அது இன்டீஜர் வேல்யூ. It will convert the equivalent binary value and display that value which is leading by the character 0b or prefixed with 0b. ஸோ 15101ங்கிற ரெண்டு வேல்யூ இங்கே இருக்குது. சரி, இதை நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். இங்கே 7563 இருந்துட்டு போகுது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், bin of ஸோ ஒன்று மட்டும் 101 எடுத்துக்கலாம். 101. சரி, அங்கே புக்கில் இருக்கிறதையே பார்த்துருங்க. 15க்கு என்ன வருது, 4 ones, Alt Fs F5 என்ன கிடைக்குது, 0b 1111. இதே 15க்கு பதிலாக 12 இருந்துச்சுன்னா என்ன கிடைக்கும், 1100 கிடைக்கும். Alt Fs F5 0b 1100. ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறோம், பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ் வேல்யூ 12ங்கிற வேல்யூ பின் ஃபங்க்ஷனுக்கு அனுப்புது. This function converts this value into binary format and prefixed with 0b, then returns to caller place. Then it will be displayed by this print statement x equal to message கூட அந்த ரிசல்ட் அப்படியே டிஸ்பிளே ஆயிடுது. அதுதான் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்குது. ஸோ பைனரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா சிம்பிளி ரிட்டர்ன்ஸ் பைனரி ஸ்ட்ரிங் prefixed with 0b for the given integer value. இதே வேலையை நம்ம ஃபார்மட் ஃபங்க்ஷனும் யூஸ் பண்ணி செய்யலாம். இதை பற்றி பின்னாடி படிக்கிறோம். இதே பில்டின் ஃபங்க்ஷன்லேயே பின்னாடி அட் த லாஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டைப் ஃபங்க்ஷன். டைப் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுது, ஆப்ஜெக்ட்னுடைய டைப், ஆப்ஜெக்ட் ஆர் வேரியபிள். வேரியபிள் ஆல்சோ இன் பைத்தான் கன்சிடர் ஆஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட் தான். அதை பற்றி பின்னாடி நீங்கள் படிக்கும்போது நான் நல்லா தெரிஞ்சுக்குவீங்க. ஸோ அந்த வேரியபிளுடைய டைப் என்னங்கன்னு சொல்கிறது தான், வேற ஒன்றும் இல்லை. 15.2 y is equal to a, s is equal to 2. இப்போ நம்ம பார்க்குறோம், இப்போ இங்கேயே பார்த்துட்டு இருக்கோம், ஒரு வேல்யூ இருக்குது. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், சிங்கிள் கொட்டேஷனில் ஜே அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். இப்போ டைப் ஆஃப் என்ன சொல்கிறேன், எக்ஸ், அதே டிஒய்பி டைப் ஆஃப் ஒய் அதை நான் டிஸ்பிளே பண்ண சொல்கிறேன். எஃப்ஐ ரன் பண்ணுறேன். என்ன கிடைக்குது, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஸ்ட்ரிங், சிங்கிள் கொட்டேஷன் ஆர் டபுள் கொட்டேஷனில் எது வந்தாலும் ஸ்ட்ரிங் ஆப்ஜெக்ட் தான். ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஸ்ட்ரிங் ஆப்ஜெக்ட், ஒய் இஸ் என்ன ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னா இன்டீஜர் ஆப்ஜெக்ட். சப்போஸ் இப்போ நான் ஒய் என்ன மாற்றுறேன், ஃபால்ஸ்னு மாற்றிட்டேன். இதை வந்து நான் என்ன மாற்றுறேன், 34.56ன்னு மாற்றுறேன். இப்போ நான் இதை என்ன பண்ணுறேன், சேவ் பண்ணுறேன், ரன் பண்ணுறேன். என்ன கிடைக்குது, எக்ஸ் வந்து ஃப்ளோட் டைப், ஒய் வந்து என்னது பூலியன் டைப். ஸோ என்ன டைப் ஆஃப் வேல்யூ இந்த எக்ஸுங்கிற ஒய்ங்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸ் விச் டைப் பிலாங்ஸ் டு விச் டைப், விச் டேட்டா டைப், டேட்டா டைப்ஸில் படிச்சு இல்லையா, அதுதான் ஃப்ளோட் டைப், பூலியன் டைப், ஸ்ட்ரிங் டைப், இன்டீஜர் டைப். ஃப்ராக்ஷன் இல்லாமல் இருந்தால் ஹோல் நம்பர் மட்டும்தான் இன்டீஜர் டைப், ஃப்ராக்ஷனோடு இருந்தால் அது ஃப்ளோட் டைப். வித்தின் சிங்கிள் கொட்டேஷன் ஆர் டபுள் கொட்டேஷன் ட்ரிபிள் கொட்டேஷனில் 1 or more கேரக்டர்ஸ் வந்து அது ஸ்ட்ரிங் டைப். ட்ரூ அல்லது ஃபால்ஸுங்கிற வேல்யூ மட்டும்தான் என்ன டைப், பூலியன் டைப். காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் டைப் கூட இருக்குது, a + ib, அந்த டைப்பில் நம்ம கொடுத்தோம்னா காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்னு சொல்லுவோம். நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள், ஓகேவா. ஸோ type function returns the type of object for the given single object. Here you have to pass the variable. இங்கே டைரெக்டாக வேல்யூ அனுப்பினாலும் அது டைப் என்னங்கிறது தான் சொல்லுவோம், என்ன டைப் அப்படிங்கிறது சொல்லுவோம். திஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ்டு வித் சிங்கிள் ஆப்ஜெக்ட் பேராமீட்டர். இது ரொம்ப முக்கியம், ஒரே ஒன்று, எல்லாமே சிங்கிள் ஆப்ஜெக்ட் பேராமீட்டர் தான். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஐடி. ஐடி ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ன்ஸ் ஐடென்டிட்டி ஆஃப் an object, that is address of the object in memory. அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம இங்கேயே ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறோம், எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 34.556 யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ 34.56ங்கிற வேல்யூ மெமரியில் ஸ்டோர் ஆகுது இல்லையா, அந்த மெமரிக்கு அட்ரஸ் இருக்குது. இன் கம்ப்யூட்டர் மெமரி இஸ் split into several bytes. Each and every byte as an unique address. கம்ப்யூட்டர் மெமரியில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பைட்டுக்கும் ஒவ்வொரு ஹெக்ஸாடெசிமல் அட்ரஸ் இருக்குது. அந்த ஹெக்ஸாடெசிமல் அட்ரஸில் தான் நம்ம இந்த வேல்யூ போய் ஸ்டோர் பண்ணுறோம். ஆக்சுவலாக அதை நாம் எக்ஸுங்கிற பேரில் ரெஃபர் பண்ணிக்கிறோம். நம்ம அலைஸ் நேம் நம்ம கொடுத்துக்கிறோம். ஸோ வேரியபிள் நேமே வந்து என்னது, அலைஸ் நேம் ஆஃப் மெமரி அட்ரஸ். மெமரி அட்ரஸினுடைய நம்பருக்கு பதிலாக நம்ம நேம் கொடுத்துக்கிறோம், அலைடு நேம். அதனால தான் வேரியபிள் ஐடென்டிஃபையர்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. வேரியபிள்ஸ் நேம்ஸ் ஆர் ஐடென்டிஃபையர்ஸ்.
மெமரி பாக்ஸுக்கு நம்ம வைக்கிற பேர். ஆனால் ஏற்கனவே அதுக்கு ஒரு அட்ரஸ் இருக்குது, அது நம்பரில் இருக்குது. அந்த அட்ரஸ் என்னன்னு நீ தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீ என்ன பண்ணணும், ஐடி அப்படின்னு கொடுக்கணும். ஐடின்னு கொடுத்தா அந்த அட்ரஸ் என்னங்கிறது நீ தெரிஞ்சுக்கலாம். ரன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த அட்ரஸ். ஸோ இந்த 34.56 அப்படிங்கிற வேல்யூ இந்த மெமரி, கம்ப்யூட்டர் மெமரியினுடைய 5415296 ஒரு மெமரி அட்ரஸில் தான் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு. பட் அதை நான் எப்படி ரெஃபர் பண்ணிக்கிறேன்னா, நான் வேரியபிளுக்கு நேம், ஆப்ஜெக்ட் நேம் எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துக்கிட்டேன். அந்த மெமரி அட்ரஸை இன்னொரு பேரில் ரெஃபர் பண்ணிக்கிட்டேன். அதுதான் வேரியபிள். ஸோ வேரியபிள்ஸ் அந்த டெஃபினேஷன் பின்னாடி கூட படிக்கிறோம். லாஸ்ட் இயர் C++Cலாம் படிச்சிருக்கோம். என்ன படிச்சிருக்கோம்? Variables are the memory boxes, user defined named entities which can store or possess one value which can be changeable during runtime. ஸோ வேரியபிள்ங்கிறது ஒரு மெமரி பாக்ஸு, அதில் நம்ம வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம், ரன் டைமில் அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அல்லது எடுத்து கால்குலேஷன்ஸ் பயன்படுத்திக்கலாம். பட் அந்த வேரியபிள்ங்கிறது ஏற்கனவே இருக்கிற ஒரு மெமரியுடைய ஒரு அட்ரஸ். அந்த அட்ரஸ் என்ன நீ தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இதை யூஸ் பண்ணணும், ஐடி அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணணும். C++ ஜாவாலாம் நம்ம பாயிண்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். C++ல பாயிண்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? தென் மின் மேக்ஸ் சம் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸ். மின் மேக்ஸ் சம்ங்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது எதில் வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட், டப்பிள்ஸ் இதுலையெல்லாம் வரும். அதாவது லிஸ்ட் ஆஃப் வேல்யூஸ் நம்ம டைரெக்டாக கூட கொடுக்கலாம். ஸோ மின் மேக்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதை பற்றி நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா மின் மேக்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம இங்கே ஒரு லிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். லிஸ்ட் இங்கே எக்ஸ்னு பேர் வச்சுக்கலாம், இங்கே மை லிஸ்ட்னு வச்சுருக்காங்க, நம்ம அதை எக்ஸ்னே வச்சுக்கலாம். இந்த ஃபங்க்ஷனை என்ன பண்ணணும், இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பேராமீட்டர். இப்போ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாத்துலேயும் பேராமீட்டர் ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் அனுப்பணும். இங்கேயும் நேம் அனுப்பும்போது ஒரு வேரியபிள் அல்லது லிஸ்ட் ஆஃப் நிறையா வேல்யூஸ் கூட அனுப்பலாம். இன்வேரியபிள் லென்த் எவ்வளோ வேணாலும் இருக்கலாம். சொன்னேன் இல்லையா, இவ்வளோதான் லிமிட்டேஷன் இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சம் மின் என்ன சொல்கிறோம், சம் ஆஃப் min of x max of. இதை நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், சேவ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ என்ன பண்ணுறேன், ரன் பண்ணுறேன். என்ன கிடைச்சிருக்கு, இந்த 4 வேல்யூஸினுடைய சம் கிடைச்சிருக்கு, மினிமம் வேல்யூ கிடைச்சிருக்கு, மேக்ஸிமம் வேல்யூ கிடைச்சிருக்கு. இது என்ன சொல்லுவோம்னா ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் போகிறத வந்து லிஸ்ட்னு சொல்லுவோம், பெராந்திசிஸில் போட்டு அதே டப்புள்னு சொல்லுவாங்க. இதை என்ன பண்ணலாம், டைரெக்டாக கூட இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்போது அதே ரிசல்ட் தான் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ இங்கே கொடுக்குற லிஸ்ட் ஆஃப் வேல்யூஸ் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகலாம். 876 இப்போ ரன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா என்ன கிடைக்கு, 876. அப்போ ஏன் சார் இங்கே சம் வேல்யூ மேலே நம்ம இந்த லிஸ்ட் தனியாக கொடுத்துட்டோம், டைரெக்டாக வேல்யூ அனுப்பிச்சிட்டோம். இதே இந்த 876 நம்ம இங்கே கொடுத்தோம்னா அங்கே சம் வேல்யூ மாறி இருக்கும். கட் இங்கே கொடுத்துட்றேன், பேஸ்ட், கமா இங்கே என்ன கொடுக்குறேன், எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்றேன். இப்போ என்ன வேல்யூ கிடைக்கும், ஒரு ப்ராக்கெட் மிஸ் ஆயிடுச்சு, அதை போட்டுக்கணும். 876 இப்போ வேல்யூ மாறி போச்சு. ஸோ இங்கே லிஸ்ட் ஆஃப் வேல்யூஸ். ஸோ இங்கே நம்ம அனுப்புகிற ஆர்குமெண்ட் அப்படிங்கிறது லிஸ்ட் ஆஃப் வேல்யூஸ். ஸோ மீதி எல்லாத்துக்கும் அதுவும் ஒரு சிங்கிள் ஆப்ஜெக்டாக நம்ம ஒரு லிஸ்ட்டுன்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி அது வழியாக அவசியம் பண்ணலாம். இல்லை டேரெக்டாக லிஸ்ட் ஆஃப் வேல்யூஸ் இந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ்குள்ளேயும் கொடுத்துக்கலாம். வித்தின் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் ஆர் பேராந்திசிஸ்குள்ளே கொடுக்கணும். ஸோ சம் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுது, min function என்ன பண்ணுது, max function name itself says returns the minimum value in a list, returns the maximum value in a list, returns the sum of given values in the list, range of values in the list. So group of set of அல்லது range of values நாம கொடுக்கணும். அது லிஸ்ட் டப்புளாக யூஸ் பண்ணலாம், அதை பற்றி பின்னாடி சாப்டரில் படிக்க போகிறோம். அந்த லிஸ்ட் ஆப்ஜெக்டை தான் உள்ளே அனுப்பணும், அது லிஸ்ட் டைரெக்டாகவே உள்ளே கொடுக்கலாம். ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் பேராந்திசிஸ்குள்ளே செப்பரேட் பை கமா கொடுத்து நம்ம அனுப்பலாம். ஸோ அதனுடைய மினிமம் வேல்யூ, மேக்ஸிமம் வேல்யூ, சம் வேல்யூ கிடைக்கும். அவ்வளோதான், சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள். மின் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன்,
சின்டெக்ஸு, எக்ஸாம்பிள், அவுட்புட். மேக்ஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு அதே மாதிரி, சம் ஃபங்க்ஷனுக்கு அதே மாதிரி. தென் அட் த எண்ட் ஃபைனலி நம்ம என்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபார்மட் ஃபங்க்ஷனும் ரவுண்ட் ஃபங்க்ஷனும் பார்க்க போகிறோம். பவர் 3 ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. ஃபார்மட் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுது? ஃபார்மட் நம்ம அப்படியே பார்த்தோம் இல்லையா, பைனரி மட்டும் நம்ம பார்த்தோம். பின் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ணோம், பின் ஆஃப். இங்கே ஃபார்மட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ணலாம். என்னென்ன கன்வெர்ட் பண்ணலாம்? பைனரி ஃபார்மட் கன்வெர்ட் பண்ணலாம், ஆக்டல் ஃபார்மட் கன்வெர்ட் பண்ணலாம், ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் நோட்டேஷன், அதுலேயும் வித் எக்ஸ்பெரன்ஷியலோட நமக்கு சொல்லலாம். ஸோ ஃபார்மட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் த அவுட்புட் பேஸ்ட் ஆன் த கிவன் ஃபார்மட். கிவன் ஃபார்மட்டை பேஸ் பண்ணி கொடுக்கணும். அதுக்கு நான் என்ன யூஸ் பண்ணணும்? ஃபார்மட்னே ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. ஃபார்மட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அந்த வேல்யூ அனுப்பணும். செகண்ட் பேராமீட்டர் ஃபார்மட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன். இந்த ஃபார்மட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பி சிங்கிள் கொட்டேஷனில், பி சிங்கிள் கொட்டேஷனில், ஓ சிங்கிள் கொட்டேஷனில், எஃப். எஃப்னா ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட். ஸோ இப்போ 14, 25ங்கிற 2 வேல்யூ இருக்குது. இப்போ எக்ஸை வந்து என்ன பண்ணோம்? பைனரியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். பைனரியாக கன்வெர்ட் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ணுது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 0B லீடிங் வராது. ஆனால் இதே பின் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணும்போது 0B ப்ரிஃபிக்ஸ் இருந்துச்சு. இங்கே அது இல்லை. ஸோ இந்த கோடிங்கை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா காப்பி, Ctrl V, ஃபைல், சேவ் as, form function, format function, F5, NSU, rotation extra bits, அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. என்ன கிடைச்சிருக்குது? எக்ஸ் வேல்யூ 14 உடைய பைனரி என்ன? 111, 0 மட்டும். அந்த லீடிங் 0B கிடைக்கல. இப்போ ஒய் ஆக்டில் கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு. 3 8s are 24, ரிமைண்டர் 1. அப்போ 3 1 அப்படிங்கிறத நம்ம ஆக்டல் நம்பர் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆக்டல் நம்பர் கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு. ஏன்னா இங்கே அந்த ஃபார்மெட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஓ கொடுத்துருக்காங்க. எஃப், எஃப்னா ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்டில், ஒய்ஏ ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்டில் சொல்லுது. ஏன்னா 25 பாயிண்ட் எத்தனை டிஜிட் சொல்லுது? 1 2 3 4 5 6 டிஜிட்ஸ் அக்யூரேட்டாக சொல்லுது. ஸோ இந்த ஃபார்மெட்டை ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுக்கணும். கொடுக்கல அப்படின்னா டெசிமல் நம்பர் ஆசிட்டிஸ் நம்பர் அப்படியே வந்துடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் இதை கொடுக்காமே விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா இந்த செகண்ட் ஆர்குமெண்ட் கொடுக்கலாம், கொடுக்காம இருக்கலாம். என்ன கிடைக்கும்? 25 கிடைச்சிருச்சு. ஸோ கம்மா 2 ஆர்குமெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் எந்த வேல்யூ டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் அதே வேல்யூ அதே ஃபார்மேட் டிஸ்பிளே பண்ண அப்படின்னா ஒன்றுமே தேவையில்லை. நம்ம இல்லை அப்படின்னா பைனரினா சிங்கிள் கொட்டேஷனில் பி ஃபார்மேட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன், 11 ஓ 11 எஃப் அப்படிங்கிறத கொடுக்கணும் ஃபார்மேட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன். ஸோ இதை மட்டும் தனியாக 3 மார்க் கொஷனில் கேட்கறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. ரொம்ப முக்கியமான கொஷின். ஃபார்மேட் ஃபங்க்ஷன் வேறு, பின்னாடி ஃபார்மேட் கேரக்டர் ஒன்று படிக்க போகிறோம். ஃபார்மேட் கேரக்டர் பின்னாடி படிக்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கூடாது. ஃபார்மேட் ஃபங்க்ஷன் வேறு, ஃபார்மேட் கேரக்டர் வேறு. எப்படி டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வேறு, டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ஆர்குமெண்ட்ஸ் வேறு. அதே மாதிரி தான் இங்கே ஃபார்மேட் ஃபங்க்ஷன் வேறு, ஃபார்மேட் கேரக்டர் வேறு. ஃபார்மேட் கேரக்டர் பற்றி பின்னாடி படிக்க போகிறோம். ஓகே. தென் ரவுண்ட் ஃபங்க்ஷன். ரவுண்ட் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயே கொடுத்துருப்பாங்க. ரிட்டர்ன்ஸ் த நியரஸ்ட் இன்டீஜர் டு இட்ஸ் இன்புட். பக்கத்தில் இருக்கிற இன்டீஜர் வேல்யூ டிஸ்பிளே பண்ணும். இதுக்குள்ளே 2 ஆர்குமெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் கம்பல்சரி, செகண்ட் ஆர்குமெண்ட் ஆப்ஷனல். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் இஸ் யூஸ் டு ஸ்பெசிஃபை த வேல்யூ டு பி ரவுண்டட். எந்த வேல்யூ ரவுண்ட் பண்ணணுமோ அந்த நம்பர், எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் ரவுண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது சொல்லணும். செகண்ட் ஆர்குமெண்ட் இஸ் n digits, is to specify the number of decimal digits. ஸோ இப்போ நம்ம இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவுட்புட் 1, அவுட்புட் 2. கீழே இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ரெண்டையுமே பார்த்துடலாம். ஓகேவா? காப்பி, இதை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம். Ctrl V, ஃபைல், சேவ். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? இந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்குறோம். என்ன கிடைக்குது? 18. ஏன்னா 17.9 நியரஸ்ட் இன்டீஜர். அங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ரிட்டர்ன்ஸ் த நியரஸ்ட் இன்டீஜர் டு இட்ஸ் இன்புட். ஸோ பக்கத்தில் இருக்கிற 17.9க்கு பக்கத்தில் 18 தான் இருக்கும். ஏன்னா 17க்கு போகாது. ஏன்னா 17னா 17.1 2 3 4 5 6
கொஞ்சம் லாங் போகுது. பட் 17.9க்கு அப்புறம் 18 வந்துடுது. அப்போ அது நியரஸ்ட் ஹோல் நம்பர் அதுதான். ஸோ அதனால் டிஸ்பிளே பண்ணிடுது. அப்போ 5க்கு அண்ட் எபோவ் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வந்துடும், 18 வந்துடும். -22.2னா நியரஸ்ட்டு 22 தான் வரும். ஏன்னா 23 வராது. ஏன்னா அதுக்கு 2.2, 0.3, 0.4 வெகு தூரம் போகணும். இங்கே ரிவர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா 0.1, அப்போ 22.0, அப்போ 22 இங்கே வந்துடும். மைனஸில் எது நியரஸ்ட்? மைனஸில் எது நியரஸ்ட்? 18.3னா 18, 18.9னா 19 வரணும். 18.9 என்ன வரணும்? 19 வருது. செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸோ நியரஸ்ட் இன்டிஜர் ரிட்டர்ன் பண்ணது எந்த நம்பர்? ரவுண்டு. அப்போ ரெண்டாவது ஆர்குமெண்ட் நாம் ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். ரெண்டாவது ஆர்குமெண்ட் எவ்வளோ டிஜிட்ஸுங்கிறத ஸ்பெசிஃபை பண்ணாலும் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம டிஜிட்ஸ் ரெண்டாவது ஆர்குமெண்ட் ஸ்பெசிஃபை பண்ணாத பண்ணியிருக்கோம். இப்போ அடுத்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? செகண்ட் ஆர்குமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, அதை வச்சு எப்படி நாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ N1 இந்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த எக்ஸாம்பிளை செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ இதில் ஒரு ஆர்குமெண்ட் மட்டும் அனுப்பிச்சாங்க, இப்போ இதில் செகண்ட் ஆர்குமெண்ட் அனுப்புகிறாங்க. என்ன வேல்யூ? இங்கே 17.89 கொடுத்துருந்தேன், N1, 0 சொன்னேன். அப்போ நியரஸ்ட் இன்டீஜர் 18 கிடச்சிருச்சு. N1, 1ன்னு சொல்லும்போது 17.9 கிடச்சிது. இதே N1, 2ன்னு சொல்லும்போது 89 கிடைக்கும். 3னா 8901 கிடைக்கும். இதே வேல்யூ காப்பி, Ctrl V, 3 நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். 89 0க்கு வேல்யூ இல்லாதனால 2, 3ன்னு கொடுக்கும்போது 2 வேல்யூஸ். ஏன்னா நம்ம இங்கே 2 டிஜிட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கோம். இங்கே 0 கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா அப்போ 89 தான் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு. ஓகேவா? இது செக் பண்ணி பார்த்தாச்சு. தென் பவர் ஃபங்க்ஷன். பவர் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன? பவர் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுது? returns the computations of a star b. ஸ்கொயர் கண்டுபிடி, எக்ஸ் ஸ்கொயர், எக்ஸ் கியூப், அந்த மாதிரி a to the power b அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதான் கிடைக்கும். டபுள் ஸ்டார் ஆப்ரேஷன் பார்த்தோம் இல்லையா, அரித்மேட்டிக் ஆப்ரேஷன் அதே தான். அரித்மேட்டிக் ஆப்ரேட்டர் சேம் இட் இஸ். டபுள் ஸ்டார் வித்தவுட் ஸ்பேஸ், that specifies exponentiation. Here you have to pass, compulsory pass 2 arguments. First argument to the power of second argument will be returned. So what to do? A is equal to 5, B is equal to, C is equal to 3. So A comma B means 5 to the power of 2. A comma C means 5 to the power of 3. A plus B comma 3 means, so first argument is an expression, so result of the expression consider as first argument, then second argument. So 7 to the power of 3 will be taken. So accordingly the output will be displayed. So power functions receives 2 arguments and returns first arguments to the power of second argument value. Returns the computations of A star B raised to the A raised to the power of B. It is the definition. Example. Here we go for this example. Execute this example. Control V, Alt F5, F5. So A to the power of B, 5 square, then A to the power of 5 cube, then A plus B, 7 cube will be displayed. So power function simply converts first argument to the power of second argument will return. Okay, that's all. These all are mathematical functions. So these all are mathematical functions. How many mathematical functions we seen today? ABS function, ordinary function, character function, binary function 4, type function 5, ID function 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 functions we seen. Any of functions, one function can be asked in 2 or 3 mark questions. Any one of output can be asked, or definition can be asked in 1 mark question. Explain any 5 or specifically 5 mathematical functions, built-in functions will be given as a question for 5 mark questions. Very, very important one. Then next one is mathematical functions.
Mathematical functions or some other built-in functions are available as models in Python. In C++ and C, header files. Java also header files. Here models. In Python, models. Instead of header files, here models. You can use any mathematical functions. In your textbook, only 3 functions are given. If you use that means you have to import math function. Floor function, what it can do? Floor function returns the largest integer less than or equal to x. So given value is only one value. Given value is only one value. It will return largest integer. That must be less than or equal to x, not maximum. So 26.7 means lesser one or equal one, which is 26 is equal. Because less than or equal to given. That is very, very important. Minus 26.7, 27 is the smallest number. In minus, you can write minus 1, minus 2, minus 3. How to write smallest? In coding, I write here itself, etc., etc., minus 3, comma, minus 4, sorry, minus 2, comma, minus 1, comma, 0, comma, 1, comma, 2, comma, 3, etc., etc. From this, which is the smallest number? Minus 3 is the smallest number. So in minus 2 and minus 3, which is the smallest number? Minus 3 is the smallest number. Minus 2 is the bigger one. Okay. So far, nearest lesser than or equal, not greater. It may be equal one or lesser one, must be equal one. So that can be converted into 27. Minus 23.2, what will happen? 24, nearest smallest integer is 24. That is less than 23.2. If you give 22 means it is greater than 1. So far, lesser 1, less than or equal to 1. That must be very, very careful one in floor function. Because in these kind of 1 mark questions, we made mistakes. So you must be careful. Floor function less than or equal to given number. Then what is the function of ceil function? Ceil function greater than or equal to x. The same thing, inverse one. Equal one or greater one. The same numbers. Minus 26, 26.7, minus 23.2. The same function. Math.floor. Floor instead of ceil. Here what will happen? 26, 27, minus 27, minus 24 will be displayed. Here 27, minus 26, minus 23 will be displayed. So this will returns the greatest number, nearest greatest number, greater number, nearest smaller number or equal one, floor displays. So same can be explained by using this mathematical function. File, save as math function F5. What will happen? Oh, one more space is there, extra space is there, that must be reduced. The same thing. Full floor CIL. File, save, then run this program. What will happen? Math.o model, you forget to import math. Textbooks also you have to write import math. This coding must be included in this place previous to this statement, likewise previous to this statement also. So what will happen in result? 27 minus 26 minus 23, because 26.7 greatest integer is 27. Here the greatest negative value, greatest one is minus 26. Here the greatest value is minus 23. So far the output will be as your textbook results. Okay. First 3 for floor function, next 3 for
ceil function for same values x, y, z respectively to pass. Okay. Then sqrt function. Sqrt function, given number square value will be displayed. Returns the square root value will be displayed. Sqrt of x, square root of a given number, will be displayed. Here only one argument is passed. Floor ceil also one argument is passed. Okay. So here you have to import two important things. Use module means you guys import the module, then module name dot function name. You must use module name dot function name. Similarly, ABC. How it will be displayed. Alt Fs, F5. What will be displayed? Square root of A, 30 square root of 49, what will be 7? Square root of 25.5, what will be displayed? 5.04. So sqrt function, math.sqrt function will returns square root of a given number. Square root of a given number. Okay. So today we studied all the built-in and mathematical functions given in your syllabus only. There are so much functions available in built-in and mathematics also. You have to thorough these functions because any 1 mark, 2 mark or 3 mark or 5 mark can be raised from this chapter. Very, very important table. You have to thorough it. By using practical knowledge, it is better to understand. Okay, you have to clear this. Okay. Then, very, very important thing. For this assignment is, you can write the entire mathematical functions and built-in functions by your own example, please. At least try at one example, please. Or otherwise, you can try the example in your table column evaluation given at the end of the lesson. At the end of the lesson. One not. Evaluation. Before this evaluation. Hands-on experience given in your page number 110. You can try to solve this in separate page. You can write with the example as per your textbook, built-in functions, explain built-in functions, all built-in functions you have to write. Then explain mathematical functions, all mathematical functions. At least try to your own example. Then one more thing, in assignment you can complete these three tables, 110 and 111 table. We will meet in next class. Thank you, students. Bye.